گئے ہیں۔ بالاج کی شہادت کے بعد جو یہ لانگ مارچ تربت سے اسلام آباد پہنچ چکا ہے، ہم اسلام آباد جیسے ہی پہنچے ہیں وہاں پر پولیسوں نے ہمارا راستہ روکا۔ ہم نے پولیسوں کا راستہ نہیں روکا بلکہ پولیسوں نے ہمارا راستہ روکا۔ ہم ادھر بیٹھنے اور دھرنا کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے تو ہم پریس کلب جانے کے بعد تیار ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں روکا تھا۔ ہم بہت دیر وہاں پر بیٹھے، آدھے گھنٹے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کو مارنا اور اٹھانا شروع کر دیا۔ ہم اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے آئے ہیں، دوسرے بھائیوں کو دینے نہیں آئے ہیں۔ ان لوگوں نے ہم عورتوں پر اتنا تشدد کیا، میرے کپڑے پھاڑے، مجھے اتنا مارا، ہمیں اور ڈاکٹر مارا، گاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ہم دونوں کو دھکا دیا، ہم سڑک پر گر پڑے۔ اس کے بعد ہمارے جو دو ساتھی تھے گلزار اور ذیشان، ان کو ان لوگوں نے دھکا دیا اور وہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ذیشان کا اتنا طبیعت خراب ہو گیا کہ اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، وہ ہوش میں بالکل بھی نہیں آیا تھا۔ پھر ہم بیٹھ کے اس کے بعد ہمارے میل ساتھیوں کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ ہم اپنے میل ساتھیوں کو گھسیٹ کر اپنے طرف کھینچنے لگے، لیکن انہوں نے ہمارے میل ساتھیوں کو پر لاٹھی چارج کیا، چیلنج کیا اور ان کو لے کے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک پولیس آدمی نے، میں ایک عورت ہوں، میرے اوپر لاٹھی چارج کیا، مجھے مارا۔ پھر اس کے بعد ایک نے میرے کپڑے پھاڑے، ایسے پھاڑے کہ میرا جو جیسے میں آدھا بالکل ننگا ہو گیا تھا۔ ہم عورت بھی عزت رکھتے ہیں آپ لوگ کی عورتوں کی طرف۔ پھر اس کے بعد مجھے مار کر گاڑی پر بٹھایا گیا اور ہم سب کو ایک ایسے جیل خانے میں لے کے گئے۔ اس کمرے میں نہ تو فرش کمبل تھا، ہم ننگی فرش پر ہمیں بٹھایا گیا۔ ہم 40 کے قریب عورتیں تھے، ہمیں اتنی ٹھنڈ لگی، ہمارے ساتھ بوڑھی مائیں بھی تھے۔ ان لوگوں نے بوڑھی ماؤں کو تک نہیں چھوڑا، بوڑھی ماؤں کو ان لوگوں نے مارا، بچوں کو بھی مارا۔ بچوں کون سی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 8 سال کے 6 سال کے بچوں پر FIR درج کی جاتی ہے؟ پہلے تو ان لوگوں نے ہمیں بغیر FIR کے تھانے پر بند کر دیا۔ ہمارے ساتھ ایک پاگل عورت بھی تھی جو ہمیں گندی گندی گالیاں دے رہی تھی، ہم پر تھوک رہی تھی، ہم پر پیشاب کر رہی تھی۔ ہم اس ایک رات اتنے اذیت ہوئے کہ ہم سوچ رہے تھے ہم ایک رات یہاں پر اتنے اذیت ہیں، ہمارے بھائی وہاں پر کس حال میں ہوں گے۔ خالی وردی کے پیچھے ان پولیسوں نے دہشت گردی لے رکھی ہے اور پھر ہمیں دہشت گرد بول کر گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ تو آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے مطابق سفر اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اپنا ڈیفینس عدالت میں کر سکتا ہے اور اپنے لیے وکیل بھی مقرر کر سکتا ہے، لیکن ہم ہو بدبخت ہیں، میں وہ بدبخت بیٹی ہوں کہ ہمارے لیے یہ آپشن بھی بند ہے۔ میں قانون سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر تم ہمارے بھائیوں کو اور بھائیوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے، اگر تم اسے عدالت میں پیش نہیں کر سکتے تو تم اپنا یہ کوٹ اتار دو، تو تم نے جو قسمیں لے رکھی وہ قسمیں توڑ دو۔ تمہارے جو ججز ہیں، جو تمہاری عدالتیں ہیں، اس پر تالے لگا لو۔ میں نہیں مانتی ہوں ایسی قانون کو، میں ایسی قانون کو نہیں مانتی ہوں، میں ایسی عدالتوں کو نہیں مانتی ہوں جو ہم پر ایسی تشدد کرے۔ ہم نے جب سڑکیں باندھی، ہم نے جب دھرنے دیے، ہم جب حق مانگنے نکلے تو ہمیں جیل میں ڈالا گیا، ہمیں اٹھا کر لے جایا گیا، ہمارے بھائی ساتھیوں کو مار کر اٹھا کر لے جایا گیا۔ تو ان پر کیوں نہیں FIR ہوگی، ان پر کیوں نہیں ظلم ہوگا جو ہمارے بھائیوں کو نامعلوم جگہوں پر کھینچ کر انہوں نے رکھ دیے۔ تم ہمارے بھائیوں کو ہمارے ہی بلوچستان میں اٹھا کر لے جاؤ اور اپنے ٹارچر جیلوں میں بند کرو اور ہم کچھ نہ بولے، اور ہم آپ کے اسلام آباد میں، آپ کے پاکستان میں یہ اگر آپ کی باتیں بھی نہیں سکتی کہ ہمارے بھائی کدھر ہے،
चाहिए। ओ भैया, जो 16 साल की उम्र में आप लोगों ने उठा कर ले गए हैं, 16 साल का बच्चा भला किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? मैं नालत देती हूँ ऐसे कानून पर, ऐसे मुल्क पर जहाँ बच्चों पर जुल्म किए जाते हैं, जो बूढ़ी माओं पर जुल्म करते हैं। हमें जेल में बंद करने के बाद हमारी फिर हमें निकाला गया, तो धोखे भरा में कहा गया कि हम तुम लोगों को जहाँ से उठा कर ले आए हैं वहीं पर तुमको छोड़ देंगे, अपने ही बसेस पर। हमने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे बसों पर नहीं आएंगे, हम कूद जाएंगे। फिर उन लोगों ने, पुलिसों ने हमें घसीट कर, मार कर, हमारे बाल खींच कर, हमारी बूढ़ी माओ की बालें खींच कर, उन्हें घसीट कर बस पर उन लोगों ने बिठा दिया कि हम तुम्हें कोयटा वापस ले जाएंगे। अगर तुम लोग इतना डरते हो तो हमारे भाइयों को क्यों नहीं लेके आते हो? तुम लोग हमसे इतना डर रहे हो तो हमें क्यों इंसाफ नहीं देते हो? हमें हमारे हक़ें क्यों नहीं देते हो? हम तुमसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम तुमसे बस अपनी भाइयाँ मांग रहे हैं। हक मांगना जुर्म नहीं है। फिर उसके बाद हम बस पर बैठे, हमारे कुछ साथियों को ठंड लगी और प्यास लगी, तो डॉक्टर मारंग ने बोला था कि अंदर थाने में चले, वहीं पर पानी पीते हैं, हमें जाने भी नहीं दे रहे हैं। इन माओं ने, बच्चों ने इनको डराया गया कि डर गए थे कि वो वापस इस थाने में नहीं जाएंगे, चाहे जितना भी हमें प्यास लगे, जितना भी हमें ठंड लगे। एक औरत ने बस के अंदर ही आकर मेरे बालों को खींचा है और मुझे बस के अंदर इतना मारा है जैसे मैंने कोई जुल्म किया है। मैं कहती हूँ, मैं यही बस सवाल करना चाहती हूँ कानून से, क्या बलूचों के लिए तालीम हासिल करना जुर्म है? या बलूचों के लिए बलूचिस्तान में रहना जुर्म है? या बलूचों के लिए हक मांगना जुर्म है? या फिर तुम लोग डरते हो कि ये बलूचों के बेटे बड़े होकर हमें मारेंगे? हम यहाँ पर बस अपने हक मांगने आए हैं, हम अपने भाइयों मांगने आए हैं। हमारे हाथ में बंदूकें नहीं है, हमारे पास बम्बे नहीं है, बंदूक तो आपके हाथ में है, लाठियां अभी भी इन लोगों से हाथ में है कि कहीं न कहीं हमें कोई मौका मिले, हम इनको मार कर घसीट कर थाने में ले जाए। यही होता है पाकिस्तान का कानून। मैं नालत देती हूँ ऐसी को पाकिस्तान पर, ये नालत देती है बेगैरत पाकिस्तान के जो रियासत है उन लोगों पर। ये हम पर इतना तशद्दुद कर रहे हैं कि हम वापस क्वेटा जाए। अब इतनी तकलीफें काट कर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, अब वापस क्वेटा नहीं जाएंगे जब तक आप लोग हमारे भाइयों को नहीं देते। पहले मैं तो अपील करती थी पाकिस्तान की रियासतों से कि हमारे भाइयां दे दें और इसको नोटिस ले, इन्हें अदालतों में पेश करें। अब बिल्कुल भी मैं पाकिस्तान की रियासत वालों से अपील नहीं करूंगी, पाकिस्तान के कानून से अपील नहीं करूंगी, पाकिस्तान के जजों से अपील नहीं करूंगी, मैं बाहर के मुल्कों वालों से अपील करूंगी, मैं बाहर की अदालतों से अपील करूंगी, मैं बाहर मुल्कों के जजों से अपील करती हूँ कि हमारा साथ दे और इनसे हमारे भाई छीन कर हमें दे। हम अपने भाइयां ही मांग रहे हैं, इनसे सुकून नहीं मांग रहे। अगर इनके बच्चों को 1 घंटे के लिए कोई ले जाए या गायब हो जाए तो देख ले, इन पर ये हालत नहीं गुजरी, ये नहीं समझ सकते हम किस हालत में हैं और क्या हम पर गुजर रहा है। मैं तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पुलिस वाले जितना भी हमें धमकाए, जितना भी डराए, आप लोगों ने पीछे हटना नहीं है, आप लोगों ने ऐसा हमारा साथ देना है, आप लोगों ने हमारा हौसला बन के रहना है, हमारी उम्मीदें तोड़ना नहीं है। मैं अपनी इन बातों को शेर की शक्ल में खत्म करना चाहती हूँ। बातें तो बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम है और लोगों को भी बातें करने का मौका देना चाहिए। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गया भी तो अदालत में मारा जाऊंगा।
ہمارے ساتھ نظر محمد کی والدہ موجود ہیں جس نے میلوں کا سفر طے کیا ہے. وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور کل جو ہے پولیس والے اسے ہمارے سامنے اسے اور مجھے اتنا گھسیٹ کر مار کر لے کر جا رہے تھے. اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے, ان کے کپڑے بھی پھاڑے گئے. یہ ہے اسلام آباد کی پولیس, یہ ہے ان کی اصلیت. میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ دیکھیں اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے, یہ ان کی اصلیت. یہ اس ماں کی عمر ہے کہ اس کو گھسیٹ کر انہوں نے مارا, اس پہ تشدد کی. باما نظر ماسا بچ سے برکوا گپتئی اور انو سال بیگانی لاپتہ یا گاریں مردمات کو نظر چک سو ورساں بڑھتا گا بے ورسیں ماساں کپتیاں کوریں چما برکما ہوٹل گپتئی نیلا پتہ یا گاریں 12 سال بیسئی چروا ہچ رندنے سے اور ماسانی کوریں چما کپتیاں چکتی دوزال سام چک سو ورساں بڑھتا گا سے ماں برشواش کنش مار بے ورسیا ہودا کپتیاں اللہ اللہ کھنا اے بلوچ سنبڑتگاں ماں بلوچنی رندہ کپتگاں کوریں چما من مرون دستا گرانا ماں مسلمانانی پجیات کا مگوشتا گزیں اللہ مسلمانی دلا ترسا کمی بچہ مافیا دا او ماں دا پرندوشی دیش کپتگاں برائی چکا سڑتنیا تلک ورتگاں دروہیش پاودا گورا ڈندن جتگاں انہیں پھوچ نجومی دوشی تلک دستو مرد کو چنچکا چھٹتا پرندوشی پاداں سوادیا میں لٹ دے کپتگاں پاداں چپل دے کپتگاں دوشی پاداں سوادیا مرون دے برانا وارش نے وارش تلائیں مسلمانیاں کنے بچہ یلد دیں بچہ کنے خون سین کسا اگر درتے برچی ظاہر کنتی وارش نے بے وارشیں یک کورن چما ایدہ بسلمہ کوٹا اتگاں موانی رندہ کپتگاں دا چوالنگا دا برکوا دا کولوا دا چیریں کنڈا چرسا وشیاتگاں منا حالت نیستے مہنچونی بے وارشیا پس بے کسیا اسی بچہ رند گفت مرتا گزائے اللہ پیدا کتی او تی مسلمانیاں کنتا تی وارس نیسی یہ بچڑوئی نیک کلوئی بو جلائیں دانی ہم سالیا نوکی گورنگا پدا جنکتی اما کپتیاں ہندا کھوڑا ودا تی منن نیسا وارس دام آتے ہمیں کنڈا میسو داسگا چک لنگڑیاں ودا کپتیاں نیانیات کو وارساں تی چک سو بڑھدا گانس تجمہ برو شوش کنش انا دا نائل مشو کھوڑا ابانی میں دا پرا تھوشنے مسلمانے کجینتی مسلمانے میں وارسی کھنے میں چکا یلو دیں چکا کھلنے تما استی دا پرا تاس کو پیش پرندوشی شبد میں پھاداں سالیات کو لانی چکا کپتگوں اسنانیاں دوشی شبد دیں دا گروں کیا تو وقت یہ پرو چھری مرتو کانجا اپلو چھری مرتو کانجا اپل ہمارے ریلا کی ہمارے ریلا نیچے کما روزہ نیستے روزہ ویل کرسگا ہمشتی اللہ تیج ما چوکن دکاوات کا اے پادا می دور من پرندسی ست سے گاڑی چکا پادا تم بھی تھی ان ٹھاک دی ہچی نے ہچ بے وسے اللہ پاکا بانی یہ مائیں ہیں بلوچستان کی جنہوں نے میلوں کا سفر طے کیا, لیکن سب نے دیکھا کہ ان کا استقبال کس طریقے سے ہوا. ہمارے ساتھ غلام فاروق کی فیملی سے ایک بوڑھی ماں ہے جس کی نواسی بھی ایک معذور تھی اور انہیں بھی اسی طرح گھسیٹا گیا, مارا گیا اور گاڑی میں پھینکا گیا. اس سے پہلے بھی ہمیں گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے انہوں نے تھانے تک پہنچا دیا. یہ دیکھیں ان کے پاؤں میں چپلیں تک نہیں ہے, اتنا ہم پہ تشدد کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام فاروق نہ تھا اٹھ
Amerika kotagan banninga todi alpino nomi ke salle Hyderabad na fattai da no salle ti una fattai ne dasiti ne faditi ne das da waqt ti aino bare fagga bare kamu duratu na kasara di kasafak lumma tura ura oga lumma samina da dunia kan rusqat kareni bawa mina rusqat kare درو ایکا بسن الکرننی در تھانے ٹی بند کرننی پیتے ٹی کلٹی بند کرن گنوکا تی تو آواز کرننی نم بیوز لاچار مجبورن چپلانگی نا گونگار نت شپادن انا دی بندنگتن اسلام آباد کی مجبوری انگ ننا ایڑن چنار کی اسی گراس مرے نوا بندیان اللہ آزاد کیتے نم بیوز لاچار مجبورن ویلو مستا سو مدارو ندا ایلوٹینانے نئے دستے نئے فادیتے نم بسرن ننا خدا کے ننگ کی کب واسی کسر دا وکیل لاک وزیر آگ دا کل بسرن بیوز لاچار مجبورن ننے پین کسفک ننا ایڑن ہمارے 9 سالے حیدرآباد تندرینو سے نا پتکائے نئے دست نئے فادیتے ہمو غریبی و مزوری اس کرے کمو قدرینو سے بیوز ننے پین اچڑا فکندس غریباتی کے مرو غریب کی کس کسر کس پکتے نہ دیکھے گھر کا ضمیر آتے ننی ایک چسب ننا عید نہ چنائی نہ مسکال دے اس کے 9 سال لینا ہمارے ساتھ ایک اور بوڑھی ماں، ایک اور کہانی، سالوں کا انتظار، طویل سفر اور تشدد برداشت کرتی ہوئی شاہ نواز کی بوڑھی والدہ جس کے کپڑے بھی پھاڑے گئے، پولیس والوں نے اس کو اتنا مارا، ہماری بوڑھی ماؤں پہ تشدد کی گئی ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ وہ اتنا بھیانک منظر تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بھائیوں کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے وہ لے کے جا رہے تھے، ہماری مائیں جو سو رہی تھی ان کو مارتے ہوئے وہ لے کر گئے تھانے میں، اور تھانے میں بھی ان پہ تشدد ہوئی۔ میں شاہ نواز کی والدہ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ شاہنواز ماسا شاہنواز 9 سال 20 سال ماں ہمیشہ گوئی کرنا نہ کوئی آنکھوں رہے مجبورے میں کانک پٹ سکتے میں جر پٹ سکتے نہ پتہ ہے 9 سال 20 سی ماں یہ بے وسیعت کوئی رول لگا ریا کنے میں چکا ریا کنے شاہنواز بیارے چھ گناہ پاپنی ریا کنتی مسلمانہ ماں مجبور ہے کس نہیں ماں ہمیشہ مارا سرکارا گیلے تو کچھ تو منی چک کچھ تو منی جند کچھ تو گیلے تو ماں کوریاں ماں مجبوریا پات کام وسی چکا لوٹا میں چکا ظاہر کام بچہ ظاہر کام وہ بلوچیاں بے وسیاں ہمیشہ میں کانا لوٹا سٹ سگنتے مجبوریا پات کام ریا کنتی چھ گناہ چھ ڈو پاپ ہٹیے اسنی معاف کنی ریا کنی موسی بچہ خاطرات کگاں کڑو بیانا یہ پرشان کب تگاں میں کانک پٹ سگنتے منی اکڑل چوٹائے منا سنگتا ہاں میں کٹ سائش گیلے سائش بٹ سائش ویلدہ سائش منا میں وسی بچہ خاطرات کگاں میں بچہ ریا کنے میں بچہ ظاہر کنے میں مجبورا میں کوریا میں جڈو یا میں ہمیشہ آج کگاں یلائے بلوچانی وٹا ہمیشہ رول لگا ہمیر کا گوئی کنگا منی بچہ سیا لوٹان دی منا ہچی نینا میں ہچی اپا باڑا نیا
منی بچہ ریا کنے منی بچہ ہر ڈو ہے ہر گناہ ہے معاف کنتی مغسی بچہ خاطرہ شان نوازا لوٹ گا منا دائتی ہمیں خاطرہ پاس کگا تمہیں منا ہچی کارنا ناما کوری اندہ چاپرنا جڈو یاد کگا موسی بچہ خاطرات کگا منی بچہ ریا کنے منی بچہ بیارے معاف کنتی ہر گناہ ہے ہر ڈو ہے وہ معاف کنتی کس نینی اکڑو چوٹا آتی بوجلوئے ہوں برا کپتیاں لنگھنا کپتیاں ہچی نینے گریبیاں ہچنے گربیاں معاف کنتی شانوازا معاف کنے ہر گناہ یکسی ہر پاپ یکسی ماں سانے کوریاں جڈویاں کپتیاں منا ہے بسلمان کی ہلے تو آرگاں مجبوراں میں چکا ریا کنتی موسی بچہ لوٹا میں بچہ ریا کنے دنی منا ہچی کارنا ہے نا معاف ہمیں یہ جیسے جڈو ہیں کپتیاں معاف کنتی اللہ. میں دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ تاڑیاں نہ بچائیں. یہ مائیں ہیں، یہ ان کی اذیتیں سالوں کا انتظار ہے، ان کو سنیں. ہمارے ساتھ گل محمد مری کی والدہ ہے، وہ بھی ایک بوڑھی عورت ہے اور 12 سالوں سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. اور سڑکوں پہ ہمارے ساتھ وہ بھی لاٹھیاں کھاتے آ رہے ہیں، ان پہ بھی FIRs ہوتے آ رہے ہیں. گل محمد مری کی ماں سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے ان اذیتوں کا. ہماری ماں کو اتنا مارا گیا، گھسیٹا گیا، ان کے پاؤں میں چپلیں تک نہیں ہے. ان کے ہاتھ بالکل نیلے پڑ گئے ہیں. السلام علیکم. گل محمد ماساں حلوارا کنگا بامی بچہ 2 آدمی سالے بانگا نماز پڑھی تھی، نماز رندا ظالمات کو جڑتا نہ حالنی نہ حوالنی نہ مرگا سنتا سیائی نہ زندہ سیائی. میں نکویاں جتے اسلام آبادا کپتگاں جتے کوٹا کپتگاں جتے دومی اندہ پٹتوں نی مجبور بیچگاں بلوچ در کپتگاں میں بلوچ رندا کپتگاں سما کورا سید خنا پار میں سوگاں میں جلسہ نماز شفا چکا میں دستا گتا میں چکا ظلم پیتا ماں دھک وارتگاں ماں گنوکھاں اندرا بیتگاں ماں الٹیاں چکا کپتگاں میں چکا الٹی سگنتے میں چکا پیشاب سگنتے میں چکا ظالمی ظلم سگنتے نہ مر نگندہ سے نہ مر آفدہ سے نہ مر چادہ سے نہ مر اوچندہ سے ماں برنے پٹیاں یخاں اندرا کپتگوں پر مجبوریاں گڑ مر دکا داسو کشتو گاڑیاں زورتے کوٹا پہ ماغشتا یکی میں مرگ گڑی اسلام آباد ماں درنا رو ماں کوٹا نہ رو ہمو دا مار کٹتے میں چگی ہلیں تگتے مارگی ہلیں تے میں بانزو پٹ تگتے مار مولا زورتے میں چکا ظلم بھی گا میں بچ گا رہا ماں پہ مجبوریاں نہ ماں لوٹیات کو نہ ماں پنڈگیات کو نہ ماں اسلام آباد سوادات کو پکنکیات کو ماں پتی چکائیں مجبوریات کو میں چکاں بازیاب کنے میں لاپتہ مرد ماں کلاں بازیاب کنے کسوری استنے عدالتہ پیش کنتے سار عدالت دینے سے ابر عدالتہ پیشن کنے گردے نکارے گڑو کشت رندہ گڑو مر گئے دیتے سار عدالت دے سار کی عدالت نے گڑو کل کنے تھی عدالتہ بند کنے گڑو سا عدالتہ کسی نامہ مگیرے عدالتے بیتے سا کل ہم کر کسور نیستا گڑو سا کل عدالتہ پیشک سا گڑو ہم عدالت والیاں گڑو ہمیں حساب کو کسے ریا کو کسے گار کو کسے پاسی دا کسے مجبور کو ساری تھی نیستے ساتھی استے میں چکا میں لاپتہ ہے مرد ماں بازیاب کنے سار اللہ حکمہ دا سا قرآنہ ماں باپ سلمانے کلمہ ورد ہے اکر مارے غریبیں بڑھیاں کورا سما کور مارے ازا مکھانے مارے اکر کسور نے میں اکر گناہ مزیر ہے میں حقا مزیر ہے ماں دیان دیا ودی لوگاں نہیں پجتا نمو مارتی بسلمانہ کی جلیں توارتا میں بچہ میں چکا کلے بلوچستانہ کلے بسلمانہ بازیاب کنے سار اللہ آباد. میں اس ریاست سے کہتی ہوں اس بوڑھی ماں کے سوالوں کا جواب ہے آپ کے پاس. اس ماں
जिसकी उम्र शायद 70 से 80 साल हो, ऐसे माओ के दुपट्टे निकाले गए। यहाँ तक इन्होंने ऐसी जो है कारनामाई शुरू किया, हमारे कमीज ऊपर करने लगे ताकि ये अपने हाथ ऊपर ना करे। दुपट्टे तो इनके सरों पे नहीं है, हमारे सरों पे भी इन्होंने दुपट्टे नहीं छोड़े और इस हद तक ये पहुंचे कि हमारे कमीज़ें भी निकालना शुरू हुए। इन माओ की जो है कमीज़ें फाड़े गए ताकि हमें की जिस्म से निकाल दे। ये है रियासत का कारवान हमारे साथ। ऐसे माओ पे खुदारा रहम करे जो कि अपने बिस्तरों से नहीं उठ पाते और ऐसे माए मजबूरी के टाइम जो है इतना बड़ा सफर तय करके आपके इदारों के सामने आके अपने लापता बच्चों की जो है आवाज उठाते हैं। ऐसे माओ पे आप रहम करें। हमारे साथ किफायतुल्लाह निचारी की वालदा हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आके अपने उस तकलीफ को बयान करें जो इन्होंने सालों से बर्दाश्त की है। किफायतुल्लाह जो एक मासूम बच्चा था जिसको लापता किया गया है। रियासत जवाब दो, रियासत जवाब दो, इस्लामाबाद पुलिस जवाब दो, इस्लामाबाद पुलिस जवाब दो, सीटीडी जवाब दो, सीटीडी जवाब दो। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। किफायतुल्लाह नलुम्मा इतकनंगटियो, किफायतुल्लाह नलुम्मा इतकनंगटियो। नौमी को साल इधर इनो ते मुझे चढ़ना बाजार नरफते चार संगत तो नरफते इधर संगत 5 दे हम तो दिया लखरी इधर संगत 10 कान किफायतुल्लाह नवी तोरो को किफायतुल्लाह न बाबा से माजूरो बल्ला मारना दे रा मारो चमको नम बेचारा उन्होंने चुना कर फिर दे रही नम बेचारा नंतर चुना करना ख्वाह ने जिंदा सर सलामत ख्वाह न था जू ख्वाह न था। ये है बलूचिस्तान की माएँ, ये है बलूचिस्तान का किस्सा। चाहे बलूचिस्तान को पाकिस्तान बाहर ममालिक में एक पुरअमन सूबा बयान करे, लेकिन ये माएँ इस रियासत का पत्ता खोल रही हैं। हमारे साथ एक और माँ मौजूद है मेहरगुल मरी की फैमिली से। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ पर आके अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहरगुल मरी घोर टोपाना मेहरगुल मरी 2015 ना गिफ्टी डिप्टी डायरेक्टर मिलो का चापाच थी 10-15 गाड़ियां था 60-70 मर्दमा था मेहरगुल मरी पादा शादियां कश्ती जरा नाइट ड्रेसा को कश्ती दार तो दाई मेहरगुल मरी लापता है 9 साल बीसा ए 9 साला मरोड़ा नीचे कानिश्तिया मैं एहतजाज सका मैं धरना दा सका महफिल सका महाई को सका हमें गोश्ता अदालत वालियां कोर्ट वालियां दुए न मनसा के मेहरगुल मरी मैं बजिया मरा सरदोनी दे दार तो दाई मेहरगुल मरी नदा सही महामादे मारोड़ा नीचे कानिश्तिया गीस तो शशमी रोशे मजा तुरबता दर कफ्तगा हर हंदिया मना पुलिस नश्ता हर अंदाज नहीं आगे बल्ला दासी आंधा के गाड़ी सोच के गति आंधा के ठहर सोच के गति आंधा के मैं मर्दम दाश्त गति मैं कोलुआ अस्तागा कोलुआ बसी जिंदे जमीन चकास्तागा खार बशका सरजमीन अस्तागा आधा मना धमकी दासी उसी तरह से निंद करना है ला मैं आखिर काटती उसी की धरना करो का
Mama rangga badri bajahapa sidharna drogn khusa mandar kaptga mnabe bata dashtai orti sidharna droka main guardian yag giptai mahichi drogn khusa magat kaga mama rangga badri bajahapa balochaniya mariyani badai bajahapa agat kaga baral mana panjabiya hichi ditalan khusa इस्लामाबाद के इंटरव्यू का गो फौजी आज उड़ता दुखसा मैं मर्दम गिफ्ट करती चुक गिफ्ट करती गाड़ियां मौक से करती शालिम से आसू का सिखा करती गीले ते बुझा गिफ्ट गया ना गीले नाना बुझा गिफ्ट गया बांडा पट गया मना चिया बढ़ती जेला बढ़ती बराल बलोचानी सरिया कनक बाज बर्रे टोके बलोचानी सरिया नि फक बाज बर्रे टोके मैं सरी फिरत करती मैं चप्पल कष्ट करती बलोचिस्तान गाय सा पंजा कार है बलोचिस्तान कोई लाया पंजा कार है बलोचिस्तान मर्दम के पंजा फाइंडर बीत का मर्दवानी ची हाल चाहे थी मर्दवा को चौक से मर्दम कुछ से करती जिफा करती नहीं गैसिया नहीं आसिया बुर्तामार गनो को बजिया बक्से थी गनो के निया एजेंसी वालिया हासकारी कनके सलाह कनके गनो के चीनी ची गनो की सी ए टोको कुला साबतिया कनके वो बलोचा वो मरिया ए गनो को तनिया ए तो सुदा है निया इसका माफल कर सका बस आरती बस में बुझा के तो आरती वीडियो पुरती वीडियो आगे इंडिया काफी ऐसी पट्टे वीडियो पुरा के मना ची हालत रहती बुझ में कपटियां फटतियां सरी कपटियां ये पंजाबियां बाज बर्रेश करे उसका गलती से गुसाइश बर्रे कम जरूरत करते मेरी मरी को बाजियाब करो बाजियाब करो मरी को मेरगुल मरी बलोच को मेरगुल मरी बलोच को तमाम लापता अफराद को बलोच नस्ल कुशी बलोच नस्ल कुशी। हमारे साथ एक और माँ मौजूद है जानजेब बलोच की वालदा। लाठी चार्ज के टाइम उन्हें बहुत ज्यादा जख्मी किया गया जो ठीक से चल भी नहीं सकती। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ पर आके अपने ख्यालात का इजहार करें। जानजेब बलोच को जानजेब बलोच को सीटीडी जवाब दो सीटीडी जवाब दो रियासत जवाब दो। एक रियासत दो दस्तूर एक रियासत दो दस्तूर।
Janze Mavad Sanina Lumot. I know beast Shash de Canada Campati to Lokot. Yahati. Kanant Kusuran Bunai Magarasa to Holkot Kare Nanda beast Shash de Tusanon. Nana Mati Ansu Gas Hasan, Nana Jindan Sugas Hasan, Nana Maki lets this Sukutar, Naniluma lets this Sukutar, Kananato Soni, Kanatrakas Pinani, Idamus Irade Ispatal, Leturdas, Kanispatal, Nesur Basur, Kanamanur Chunga, Tina Mamaki, Marang the Bahiraina, Amorial Kutar, lets this up the jail career. Nanand Kusuri Balocha, Nani Babu, Nanaranka, Nana Asra, Janzeb, Kanabame, Manur Nabame, Masumana Babe, Kanachunaka Babe, Janzeb, Beva, sorry, Bujarzi is a sake. Penantona Kusuru and Kunai the beast. Shash de Tuzur Islamabad, Insaf Nevajai, Nani Latmilla. Let's this nane jail kare nane nandera insaf wine doesn't unpatient namul khan insaf wine nana Pakistan insaf kafak insaf wallos of nana Pakistan the mustami ko ari gani janzeb ke bare rathule Islamabad thi nandera ka narankan patient namul kar nana peel ke na khuda ga tinaur nana chuna ke alag kar bazyab ka nana nasab nana aurak taklif nana jin taklif kana chunga manur Tena parchaga ki lari basune tena mama ki dharna dilin ki basune tena school le lane una paper ata te masaki nane kanse safnak nana janze basras na baves manur na baves masuma na bave kana chuna na kullu na bave janze mi penka safnak Allah tena manu nan patient na mulkanda so hoy na tena chuna ki Pakistan tin safam nane Quetta Islamabad Karachi Narja Gadudenga Nane Insaf Milita the Chunka Manu let's so jail kare Hotena Parcha Paper Kisanitena Mamu Kibasun Insaf Islamabad Naran Kandera Gan Araga White Banda Kinanan Kandu Darzi Ziknachuba Chunaki nana student nana mona camp nana chunati nana let this sugutar nana ustadi tukur nana ustadi tukur nana chunagi no igis shash de dar chunaka nan chup tulu basuna ne cheat katanu nan bawaras nani amedin mantai basuri holingari nani left the suryansu ves yala kare ngadi nana chunaka Nana mona tusenganu tamanu chunagnan shash beast shash de be kusur be gunana nantanu nanto dunzurum kare yakhrant kusur nanant guna pavo nani the beast shash de tinannum to ant kare nakhrant kare numame de basuri nana chunadiya ansu ves yakhinga didi ala kare nani lat disuri nana chunagi kana nat binane kana parrincham binanu insaf bagi Pakistan insaf Nala Pakistan Nala हमको इंसाफ मिला लाठी मिला इस्लामाबाद में जेल में हमको कुछ नहीं मिला इस्लामाबाद में लाठी मिला जेल मिला जानजेब बलोच को जानजेब बलोच को जानजेब बलोच को हमारे साथ इसरार बरकत की वालदा मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। बलोच नस्ल कुशी बलोच नस्ल कुशी
CTD जवाब दो। मैं इसरार बलूच माता 2015 5 फरवरी मनी चौक कोयटा चस्कनक बुता वो मनी खजाना आगो हारजत मनी 6 सालाचे पात पर दरत का वो मनी चौक की अंगता गोने वो मनी चौक बेगुनाही एक वंडु की चौक की बुता के 9 साल ते की तनिगा गोने नहीं माँ 25 रोचे कि माँ लोक मार्चा चे तोर पता दरत का गए रहा जनान पुरुषान पर तकलीफी पर बजगी पीड़ा का मात का गए इस्लामाबाद के मने चौका बाजे आप का तो मना नीचे आजादी का मने जेल बजग बुता मना गिफ्ता जाता के जेल कुता बंदी कुता कशानी कुता किशवार बगैर चे फोटो मारा तक हेच घूमना बुता मासरा बुती चौका नहीं हक्स घूम बुता का पीड़ा बुता के रहा मात के हेच न लूटी ची सरकार असरे में चौका बिदा में चौका आजाद बिका ची जेल ची बंदियाना ची जेलस्तान में चौका आजाद बिका में चौका बिदा माँ ही लोडान सरना निंदे माँ ही लोग दरवाजे का नटोक के मारे तो लोग निंदे सुकून आराम दे में चौका आजाद बिका ची जेल ची बंदियाना मंद्राए वजीरानी अशुतका मंद्राए 10 बंदी मना के दुरुस्त मुल्का माफिल कना के मनी मदद भी कने तो मनी चौके मनी मदद कर भी मनी चौका आजाद भी कने च पाकिस्तान जेला तुम्हारा च बस की कुता मा बेवसे मा माते कपान प्रशान के माँ विषय मात के इस्लामाबाद में चौका बल्कि दिल्ली रामरात में चौका आजाद का आही मस्जिद में जेंद घंटे बजा कुता हमारा गिरता पिलिसा जाता कशा कुता जेला बंद कुता हमारा बजा कुता हमारे बेवस गुत्ता गए मनी चौका बाज या बिकाने इसरार बरकत बलोच को, इसरार बरकत बलोच को यहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं उनके अलावा खड़े दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज बैठ जाएं। ये माएँ इन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है, टॉर्चर बर्दाश्त की है, आप लोग इनको सुने। ये आपको सुनाने के लिए बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक आए हैं। प्लीज बैठ जाएं। हमारे साथ शाफात की बहन मौजूद है जिनका ताल्लुक खारान से है। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आए अपने ख्यालात का इजहार करें। CTD जवाब दो, रियासत जवाब दो, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है, मेरा ताल्लुक खारान से है। मैं लापता शाफत बलोच की बदनसीब बहन हूँ। 16 मार्च 2022 को रात के 2 बजे CTD के एहलकारों ने हमारे घर छापा मारा, मेरे भाई शाफत को लापता कर दिया। 7 दिन बाद FC वाले आए थे हमारे घर, कहा अपना भाई का फोन दो, लेकिन मेरे भाई का फोन नहीं था। वो हमारे फैमिली में सबसे छोटे थे, लेकिन FC वाले ने ये भी कहा कि फोन नहीं दोगे तो हम आपके भाई को शहीद कर देंगे। इससे पहले 3 साल मेरे एक भाई बड़े गुलाम फरीद को FC एहलकारों ने लापता किया, फिर उसे छोड़ा। अब मेरे ये भाई को लापता किया। हमारे घर में धमकियां दी जाती है FC और CTD एजेंसी वाले, और जहां मेरे भाई निकलती हैं अपने काम के लिए उनका पीछा भी जाते हैं। और हम यहाँ पे आए हैं
ابھی تک ہمارے گھر والوں کو یہ پریشان کرتے ہیں کہ کیوں گئے ہو, کیا کرے ہو, اور یہ بولو CTD کا نام نہ لو, FC والوں کا نام نہ لو, صرف یہ بولو کہ نامعلوم افراد نے آپ کے بھائی کو لاپتہ کیا ہے. کیوں ہمیں حق نہیں ہے جینے کا؟ ہم بلوچ ہیں, اس لیے ہم یہاں پہ آئے تھے اسلام آباد میں, ہمارے راستے روکا. ہم یہاں لڑائی کرنے نہیں آئے, ہم اپنی پیاروں کو مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے پیارے لوٹا دیں. کیوں ہمیں حق نہیں ہے؟ جو سندھ کی عوام میں حق ہے اور پنجاب کے لوگوں پہ حق ہے, کیا ہمیں خوشی کا حق نہیں ہے؟ ہم بھی جینا چاہتے ہیں. شکریہ. میں یہاں پر موجود میڈیا والے صحافیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز صرف سلیکٹیو لوگوں سے انٹرویو نہ لیں. یہ مائیں بیٹھے ہیں, ان کو دیکھیں, ان کو سنیں. انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے اور یہاں آپ کو سنانے آئے ہیں. صرف سلیکٹیو لوگوں سے انٹرویو نہ لیا جائے, ان سب کو سنا جائے جو یہاں پر بیٹھے, جنہوں نے اذیتیں برداشت کی ہے, ٹارچر برداشت کیا ہے. ہمارے ساتھ نور عالم کی فیملی سے ماناز بلوچ موجود ہے, ان سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمام لاپتہ افراد کو, تمام لاپتہ افراد کو, تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی. یہ وہ فیملیز ہیں جن پہ بہت زیادہ لاٹھی چارج ہوئی, جنہیں کھینچا گیا, مارا گیا, کپڑے پھاڑے گئے, چپل نکالے گئے. ان کو سنیں خدا را. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو مٹوکا کرنا بچے نام نور عالم ہے, ہفتمی سال گاریں ضلع جا گپتو سیویا کوٹ منڈا یا برتئی نام نور عالم نے ہفتمی سال میں بچے میں یکے میاں ریاکنے میاں دوزیے کیسے میاں ہر کیسے استعمال کیسا برابر کرتی ہے دالتا بیرتی مارا کچھ صحیح ماں دھرناک سگاں ریلی سگاں سی بچے نہیں خطرہ ماں ریلی سگاں ریلی ادنے من گئے ماں اسلام آباد کو مار کچھ صحیح مار سٹ صحیح مار کھل سر چمانا ماں سی خیزیاں لوٹنی ماں پا خیزی نہیں وقتات کیوں ماں پا تماشا نیت کیوں ماں روڈا ریلی سگاں دھرناک سگاں ماں شوکان خنو ماں گنوخ دنو ماں بے شرم دنو ماں پاگل دنو ماں دل ڈکی بسی اولیدہ پا ہمیں کا نواکشمی بچی یکی بسی میں یہ بچہ پسرگا نام نور عالمینی ہر کیسے نہیں دوزی نہیں میں خیر ہوتا ہے منا ماتا کم روڈا کپتیاں من نے شوکیاں نے گنوخیاں نے میں پاگلیاں تانی منا سوچیں میں پسی بچہ رولگا میں بچہ ریاک کنے اسلام آباد ہے ہر ہندے FIG والا اکشوں میں بچہ ریاک کنے ہر کیسے نہیں ہتالتا بیرت میں یہ بچے تا یہ بچے منا یہ گھنٹے دے میں برادارا تا یہ بچے منا دے میں یہ گھنٹے برادارا گندنی تی دل حالت سننے تی گزارت سننے ماں دھرناک سا ماں آسوال سا مار لگا سا جسگتی مار چپل جسگتی ترنے گئے سے لوٹ سا نتا تریچی نوستا مار گی لے تی کجی تی بڑتی ماں پی اولے دنی وستات کو بچہ نی وستات کو میں نور علمار ریاک کنے ہر کسورے نہیں ہر دوزیے نہیں ہر کیسے نہیں آئی عدالتہ پیش کنتی شرع میں ارزا کنگا کہ میں نور علمار ریاک کنے ہر ہندے شرع بلوچاں
दुनिया कुल मुसलमानों को में बच्चे रखने में बच्चे में यक कितनी तो कई पॉलिसी मने मासाने जालिम है पोलगानी मने मासाने मरुलगानी ती मने कई रुलेनी थी कई अल्लाह पाक प्यारी थी तुना कुरान माँ बाप बलोचनिया हर दोस्त खतरा अल्लाह प्यारी थी दोस्तानिया तमाम लापता अफराद को नूर आलम मरी को शुक्रिया। इन माओं की आप चादरें देख रहे हैं ना, ये रास्ते से लोगों ने इन्हें ये चादरें दी है क्योंकि इनकी चादरें भी खींच कर छीने गए। ये है इस्लामाबाद की पुलिस, ये इंसाफ मिला इन फैमिलीज को। हमारे साथ मिठा खान मरी की फैमिली मौजूद है, उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ पर आके अपने ख्यालात का इजहार करें और बाकी लोगों से दरख्वास्त करती हूँ प्लीज बैठ जाए, इन्हें सुने। और सहाफियों से दरख्वास्त है कि सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को पर तवज्जो ना दें। ये माए, ये तकरीबन 50 के करीब फैमिलीज आपको सुनाने आए हैं अपनी आवाज, इन सब को सुने। हम भाई बचाने निकले हैं, हम बलोच बचाने निकले हैं। वन मिठा खान लोग वालिया मिठा खान 4 साल लापता भी थी हैं और मिठा खान 4 साल लापता भी थी हैं। माए रात को मस्त मैं कारे का अदालत पेश का मैं मर्द मराए का बैठो के जीरी माँ के रात को मारा पुलिस लट मारी शुरू था। मैं मासी में चुप पाना शवार से थी गुलजार खाना ये मासी में जान बचाए था और बात शफा ये मासी वक्त है इसी लत आता है इसी गुट्टा खराब करते हैं इसी सर दर्द आता है मार 6 बजे के पुलिस इस्लामाबाद पुलिस हमारे ये हाल तक था। माँ बाबा थी आज को मास्टर में मत मार रहा का मैं लोग वाली अमोदा समा करता हमा परेशानी हमा मासी माली चिया आसमान अस्ता बस माओली कार कुल बर्दाश्त लगा अनि मैं मर्द में अदालत बेरे मैं मर्द में राह कने मासी मर्द में कुल मैं कहना एक मैं सारा कहे मैं सारा एक मिठा खाना मैं पापा दे दुनिया ने आता मिठा खाना पापा दे दुनिया नहीं ना बाबा मैं मिठा खाना राह कने कसूरी असली अदालत बेरी बेकसूरी बाजी आप कंची मिठा खान मरी को मिठा खान मरी को हक दो हक दो हक दो हक दो जीने का हक दो हक दो हक दो। हमारे साथ सनाउल्लाह बलूच की फैमिली मौजूद है, उनसे दरख्वास्त है कि आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। सनाउल्लाह बलूच की फैमिली से एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। हम भाई बचाने निकले हैं, हम बलोच बचाने निकले हैं। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। सीटीडी जवाब दो, सीटीडी जवाब दो। एक रियासत दो दस्तूर, बलोच नस्ल कुशी। तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम कत्ल करोगे, तुम कत्ल करोगे, तुम अगवा करोगे।
من سنالای گوهارن 2014 6 اپریل نبراس گچ پنجگورشتس کنک بوتا 9 سال انتگار بیگوهن ہچ وڑے حال حوال مرن رستا ہمیں مزن مزن مرتمانی مگیٹن دفع وشتا تگا آیا مرا انکار کرتا رہ داتا یک جائے آپ مرا ہچ حال نرستا کہ نبراس کجائن چے حال تہائن اے شاپوا موتی گیٹا بند نکنا انتظار تہائن کہ بلکہ نبراس علیکم موبائلہ موتی بند نکنا بلکہ علی بیتی فون کن کپ جنگوما اما وتی بس روچا میں انتظار تھا گوازی نگا ہمیں یک کوٹوی میں دستائیں ایدانی روچی بھی خوشی کن اما کوٹو میں دستائیں اما روڑا سر نشتگا اما رہے انصاف نہ رستا اما یک بلائیں سفری جتا امید زبتا کے مکائیں دا بلکہ نکی میں گپا گوشداری امرا انصاف رسی امی مردم بازیاب بانگ بلے انصاف رسک دوریں گپے امی دا اتگن ہمیں پلیسا چکا میں سرا ظلم کرتا مر جاتا او میں گشان سارے میں گشان دور کرتا مرا گر کرتا گتی گاڑیاں تا دورتا تا او زبردستی مرا برتا بند کرتا اما میں لوٹن کے سجین امی گار بے گوہیں براس بازیا پہ بند آئینا یالا پکنے او تاوزانے اما امزانا تاوزانے کہ ادرہات بے گناہن تیلا کس گناہ کرنے تو بند کرتگاں ایشانا یالا پکن ثناء اللہ بلوچ کو ثناء اللہ بلوچ کو ہمارے ساتھ سفر علی کی بھتیجی موجود ہے، میں ان سے درخواست کرتی ہوں اس سے کہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرے، اپنی تکلیف کا۔ سفر علی بلوچ کو، سفر علی بلوچ کو، تمام لاپتہ افراد کو، تمام لاپتہ افراد کو، تمام گمشدہ افراد کو ہم بھائی بچانے نکلے ہیں، ہم نسل بچانے نکلے ہیں، ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں۔ ہم آرگنائزنگ کمیٹی کے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی کو اٹھنے نہ دیں، یہ ایک ریلی ہے یا کوئی فنکشن نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی سے اٹھتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں اور کھڑے ہیں، سب پلیز بیٹھ جائیں، ان ماؤں کو سنیں، ان بہنوں کو سنیں۔ یہ ریاست جو خود کو ایک پاک ریاست ہونے کا نام دیتا ہے اور بہت مدینہ منورہ کے دعوے کرتا ہے، اسلام تو وہ ملک ہے جہاں پہ جب عورتیں باہر نکلتی تھی خون کرنے پر بھی عورتوں کے باہر نکلنے پر ان کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ آج ہماری بوڑھی مائیں یہاں پہ دور دور سے سفر کر کے آ جاتے ہیں اپنے پیارے بچوں باپ بھائیوں کے لیے، حالانکہ وہ بے گناہ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے، اور یہاں پہ ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کیا اسلام نے ہمیں یہی کہا ہے کہ جب عورت باہر آئے تو تم اس کے سر سے اس کا دوپٹہ اتارو؟ ہم اس ریاست سے اس کے وسائل مانگنے نہیں آئے، ہم یہاں پہ آئے کہ ہمیں ہمارے پیارے زندہ اور واپس سلامت چاہیے۔ آپ ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دیں، ہم دوبارہ آپ کو ان روڈوں پہ نظر نہیں آئیں گے۔ سفر علی کو 11 سال ہو رہے ہیں کہ لاپتہ ہے۔ سفر علی کے 8 سال تک ہمارے گھر میں کسی نے بھی روڈ پہ کوئی بھی نہیں آیا سوائے عدالتوں کے، لیکن وہاں پہ صرف ہمیں جھوٹی تسلیاں ملی۔ اس کے بعد ہم مایوس ہو چکے، ہم نے دیکھا اب خاموش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں،
अब 3 सालों से मैं यही रोडों पे भटक रही हूँ, लेकिन बार बार यही मायूसी का शिकार हो रही हूँ, ना उम्मीद होती जा रही हूँ। अभी तो हम पे तशद्दुद भी किया जा रहा है। खुदारा हमें हमारे प्यारे लौटा दे, हम आपको इन रोडों पे नजर नहीं आएंगे। सफर अली बलोच को, सफर अली बलोच को। हमारे साथ एक और लापता पर हवालदार बाप जान की फैमिली मौजूद है। उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ पर आके अपनी अजियतों का इजहार करें। हवालदार बाप जान की फैमिली से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरियम अकबर और मेरा ताल्लुक पंजगुर बलूचिस्तान से है। और मेरा चाचा जिसका नाम हवालदार बापजान है, वो खुद एक पुलिस मुलाजिम था, पुलिस मुलाजिम है। और वो खुद पुलिस मुलाजिम है जिस पर जनवरी 2022 को ड्यूटी कातिलाना हमला हुआ था और वो जहरी इलाज में था। और इसी इलाज के दौरान 4 जून 2022 को वो घर से निकलते वक्त सुबह 11 बजे से लापता है। लेकिन हमने उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बातें की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमने बहुत सारे रैलियां भी की है पंजगुर में, लेकिन कुछ ना हुआ। वो खुद एक पुलिस मुलाजिम है, पुलिस मुलाजिम है और वो अपने ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभा रहा था, लेकिन अब उसका कोई हाल-अहवाल नहीं है। हवालदार बापजान जो अपने जिंदगी का 15 साल इस मुल्क और कौम की खिदमत में गुजारा, वो हर वक्त ईमानदारी और खिदमत की बातें करता था। लेकिन अफसोस आज उन्हें 2.5 साल हुआ है। वही पुलिस महकमा को पता ही नहीं कि हमारे महकमे में पुलिस हवालदार बापजान नाम का कोई पुलिस था। हम बहुत परेशान हैं और हमारी फैमिली बहुत परेशान है और रोडों पर धक्के खा रहे हैं। इनकी माँ बहुत परेशान है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल से लापता है, इनका कोई हाल-अहवाल नहीं है। हम लॉन्ग मार्च से पंजगुर से लेकर इस्लामाबाद तक इतनी बड़ी सफर तय करके आए हैं और हर बार हमारे रोडों पर रुकावटें खड़ी की है। हर बार हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की और यहाँ इस्लामाबाद में आके हमें बहुत कुछ सहना पड़ा। हमें जेल तक हुई, 24 घंटे के लिए मारा गया, बहुत तशद्दुद हम पर की गई है। मेरी कजन आकेल जो मैं और आकेल फैमिली से यहाँ इस्लामाबाद तक अकेले आए हैं, यहाँ आकर अपने चाचा के लिए, लेकिन आकेल खुद गायब है। पुलिस ने 2 दिन से उसे लापता की और मैं यहाँ और वो वहाँ जेल के पीछे हैं। हमारा कसूर क्या है? हमारा कोई कसूर नहीं है, बस इतना है कि हम बलोच हैं। कोई लोग बस दो बातें करें तो वो दहशतगर्द कहलाता है। अगर इस बात पे हम दहशतगर्द हैं तो हम सब दहशतगर्द हैं। यहाँ जो बैठे लोग वो भी दहशतगर्द हैं, यहाँ जो मीडिया है वो भी दहशतगर्द है, ये सब दहशतगर्द है। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा कि हम यहाँ आकर जेल के सलाखों के पीछे होंगे और इस तरह अपने प्यारों के लिए, अपने फैमिली के लिए रोडों पर दरपदर हो जाएंगे। प्लीज हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे प्यारों को बाजियाब करो, हमारे चाचू को बाजियाब करो, सबको बाजियाब करो, सब लापता अपराधों को बाजियाब करो।
बस हम इतना चाहते हैं, हम इतनी दूर से यहाँ तक इस्लामाबाद आए हैं, आप सबसे और सब और मुल्कों की वजीरों से दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं कि वो आए और हमें देखें कि हम किस हाल में जी रहे हैं और हमारा क्या हाल है। पूछो उस माँ की दिल की बात जो सारी रात सो नहीं सकती इस इंतजार में कि कब हमारा बेटा आएगा, कब हम उसको देखेंगे। हम सब अपने चाचू अपने प्यारों की सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए तरस रहे हैं, मुस्कुराहट देखने के लिए तरस रहे हैं। प्लीज हम पर रहम करें और बस करें हम पर इतना जुल्म करना बंद करें हम पर। बेशक तो पकोश जुल्म पिका आस बिजा, बेशक तो पकोश जुल्म पिका आस बिजा, मन दरे सरा हक गोशा चुप नबा। ऑर्गनाइजिंग कमिटी संगठन दसबंदी शुमा ये उस्तादी संगठन बिना देनी सेड़ा बाजी संगठन पुछता उस्तादा इसी की शा ब्याह बिना देनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी संगठन दसबंदी संगठन काइंडली बिना दी नहीं सख्त बाज राशि पुश्तनी में मर्दों गुजदार बुगनिया इसे बिना दी नहीं मिन्नतवार। हमारे साथ जाकिर मजीद की वालदा मौजूद है, उनसे दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। जाकिर मजीद की वालदा। जाकिर मजीद की मैं अम्मी हूँ। जाकिर मजीद स्टूडेंट था। जाकिर मजीद अभी उसको 14 साल हुआ, अभी मैं इस्लामाबाद आ गया, जाकिर के लिए आ गया। जाकिर को बाज़ाब करो। अभी 14 साल एक दिन नहीं है, एक पास नहीं है, एक घंटा भी नहीं है। 14 साल अरसे हमारा घर बर्बाद हो गया। पहले से जाकिर के अब्बू को शहीद किया, वो इलेक्शन का दिन था, उसकी अब्बू को शहीद किया। जाकिर की अपने अब्बू को लाश को देखा, वो इतना चिहाट लगाया, बाद वो बड़ा हो गया, उसको उठाया। वो स्टूडेंट था, उत्तर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। शुक्रिया। जाकिर मजीद बलोच को, जाकिर मजीद बलोच को। हमारे साथ शरबत अजीज की फैमिली से नूर बीबी मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ पे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबा शरबत अजीजा गुहार टोका मैब्रासा कोयटाजा राई बिसा सोहवात के एवरेजन सीचा पादा से कैटपा मरी कैटपा हवोदा राई बिसा शरबत मरी डार से ने जोरा आत का को चिया नाना साहेबा ज़्यादा ओदा जमसिया एरगेश्ता कोई मर्दाज मिसाल ले इसे ना पता कोई हाल नेस्ली दाहर तो दानी आही एक बच्चे आबाद बीमार है आही जाल ले आही दमा का बीमारी है आबाद जलीली अंधेना मास्टर जड्डूनी हम कत्तीनी परेशानी ऐद कहे मासा नहीं जर नहीं जाला जर नहीं बच्चा जर नहीं ग्रासा जर नहीं घुहारा जर कुल मजबूर ना ऐद कुर्बानी पसना कुल ग्रेगा जिलगा हम पोटुआ दस्ताक्सिया ए कोई अदालते ना ए कोई दस्तूर है ना शरबत अजीज मरिया शनाख्ती कार्ड दानी नहीं आही बच्चा फार्म न ठई आही जाला शनाख्ती कार्ड न ठई ये 6 जुल्म भी गए 12 साल रमजान महीना
دهمی روشا نانا صاحب زیادتا همیدا جا ارگشتا جنسیه دا هرد دانی بحال نیستی متی گوهارتانی ما جدوستی زال بیمارتی ما گوهارتگا ما اکرنی چکوسا متی پرسگا ما مجبورتا متی براتا سایدا ساها قربانی داستا میں چپ لوگا بیمار ہیں ہم بجلا متی قرآن جدید سے شیراجا میں چکا خوراک نے ما آج کا ایدا کوئٹا زمانہ بیتن درو ہیں دگا ویلا ورانا کولوا دے برکوا دے پنت کل سپر مجتا ایدا آج کا اسلام باد دا ایدا کے غد فلوس اگا چرسگا مار ویل داسگا مار دکھ سگا مار جسئی مار کٹسئی مار زیلا بٹئی ہوا مار گنو خوان گواسئی گنو خوان مار کے تار کے حالت نکوستگا پاگلان گواسئی آہاں مار جسا مار تک نجسا گانتے مار الٹی نجسا گنو خوان مار کٹسئی نا مار چے بھوگ نکوستئی لاٹری نا گمار داشتئی بو باس پچا مسا گیسا کل آوارا میں دما کھٹ پیل بیتے نیٹا پریشانیاں اللہ براسا پریشانی مجبوری ہندیا اے سرکارا خائز پریشانی ماں گوہاس اولا دردیوں اولا ماں ویل وارتگا اولا خائزہ مجبور بیت گئے نی گٹو ود اسلام بادا سرکار مار اے حال تا کر گئے میں اندر اولا شوا گئے میں جہاں اولا شوا گئے ماں اولا پریشانوں اولا مجبور ہوں گرتو ایدا دیت کو ظالمے چکا ما کتگو پاکستان پورا ظالمے اشیاء تک ماسا گوہارا بچے ہچی نیسی اے دردہ اے وینا اے ڈکو ما بلوچ ورگاؤ ما ساگاؤ نش ما زلیل بیتو اللہ من قرآن من شربت عزیزہ ہر قصورے ہر چینی آہیا تو یگا دستا بسیا قرآن پاک آئیت کیا کہ آہیا عدالتیا پیش کا نے ریاک کنی بوجی قرآن پاک تا یک ہے ہمیں ذریعہ نبی یعنی دروہیے آہیا ریاک ریا نخنی عدالتا پیش کنی ما اکر ویل نوارو زالنا ہم ہاتھ کو وارس چکنا ما زالنا ورشوش کو 12 سال بیتے شای مڑ گارا نی تاں بھیر ما ہوے نیانیاں کھڑو کرو تاں بھیر ما ہوے نیانیاں دو تدھنا کا ما چھ حالت استے ما تھا زلیلی کی نینا مار نئے لوگا خوراک نئے ورگ نئے سکول بھاوستے ما گو ہوے براسائے ہوے پریشانیاں اندراؤں میں براسا اللہ من قرآن من شربت عزیزہ ریاک کا داک کو مرگ منظور ہے کوئٹا نرو کلا شہید کہیدہ میں کوئٹا نرو میں مردو ناپتہ اینا دائی ماں چھ حالت سکتا چھ دستور تمارتا میں لوگ خاندان پریشانیاں برات مارو میں ریڑیاں گوانا تھی چکونی لفا دینا برات مارو مکسرہ کھارا کرنا ٹیکٹرہ ویلا ورنا مزدوریاں کرنا آہاں ہاں کرے نے کہ ای تو قربانی پسا بیارا دیا چھ حالت استے چھ زندگانی میں بلوچے چکا بھی گئے ہاں ظلم کسی چکا نے کہ میں مری کھاؤں بلوچے چکا ظلم میں اینی خدای ہدایت دینا نا پتا 12 سال میں شربت مریادہ نی شناختی کارڈ نہیں آہی بچے فارم نٹھئی آہی زالہ شناختی کارڈ نٹھئی ماں ساگرے سو آخری جڈو بھی سو ماں کپتی نہیں ماں مجبور تھے متی چک تو ہم ساگانی لوگ آئے سگا متی چک گاوان دیانی لوگ اب تو سٹ سگا میں یک بچے ہوں شیرہ ورگا ہمان دے میں سٹ ساو میں بچنی کوئٹا بیمار ہے میں بچہ ڈاکٹران برگا علاجہ کنگا ہما پا ماستا پریشان بھی ساو شیر نیسنی ہما ماستا پا ہوے حال لانے نی میں ہم سے ہوے زندگی و ہوے حالات ہوے میں بلوچے چکا کوئی ظلم بھی گئے دانی ظلم نبی گئے 12 سال میں چھ حال تا گزارتا رمضان مہینہ گتے نیبرا نانا صاحب زیادتا جا کوئٹا کا روانا بھی تھے ڈبل سیٹیں گاڑی آجا ہوا جنسی والا ایرگیٹ تو مرد پی ایسا ہے کہ میں برا آن گڑتا وقت میں برا دان تو دانی گارے اے ظلم بھی گئے زیادتی بھی گئے بچنی ہما نادر بھی تیا کپتی نہیں اے چھے حال لگتا ہما پاکستان کھانا گئے
पाकिस्तान जालिम है, जालिम है, जालिम खुदा मनी कोरोना मनी मती झोली अंदर से मजाई पति सरी अंदर से मैं ब्राता रियाक का मगा हर दस्तूरे दस्तनी आया मजबूर है अदालत पेश करे दाको मानर हर मजबूरी से दाको के का मानर मानिश्तियो खुदा हाफिज एदानी नहीं ब्राता बच ठाव का करना गाय शरबत मरी को शरबत मरी को शरबत मरी को दोस्त विचार में बाबा गारना ना बताना बाबा पेश का मारे वक्त करो जितना कुछ तो माता पीक सी Pador na marzakmiksi. Era marzakmiksi tapta. Pala shawala marzakmiksi. Pachappal gara. Apani dani e haal se koi. E dani insaf ye ye ke bhishti mein phajiye sa. بوجھ رہا ہے ہوا مات ہوے دو داخل میں بھشتی نکالا شواد گیا مارو میں بھشتی ہے اسے ٹپا وگند گیا نشے گا ایک کونڈا ٹپتی میں بھشتی تھڑستا لڑستی منا جندہ بلیڈ پریشن بیسا میں دلا جھٹکا بیسا منا کوئی چاہ زوات کو سکرا گتا میں اودا بے ہوش بیسگا میں بے ہوش بیسگا میں تستگا میں کپتگا منا سود نوی تک میں چک تھا منا میں پاس حضر کا مجبوری بیمار بیسگا خاص موقع میں دلت دوڑا بھی میں خاص بات ہوا میں ہم کر مجبور بیسگا منا ہم کر تکلیف بیسگا ہم دے امنا تھی لوگ چکانی پریشان معصوم متی گاوانٹی نہیں اٹھا کر رہتا ہم دے امنا تھی براست پریشانی ہم دے آپ کو ہمارے ایک خائز پریشانی بیسگا زیل پریشانی بیسگا اچھی حالت میں بلوچن کا میں بلوچنی سری ایرگیش گچی ازتنا میں بلوچنی سری ایرگیش گتی میں بلوچن دھک سگاتی ہمار کے ہندہ مار دھک سگاتی نی دس کا بھیرا ما البت بلوچنی زالو ما دس کا ناونش ما شو ایک شزا دس کا اشگا لٹ نجستی چماٹ نجستی گنو کا ما چیک سوپ پہ گنو کیا پجی آواز سگاتی ہم یہ بتا کار ندستا اینی مدنی کوئی عدالتیہ پیش کرتش سورے استے وہ عدالت استے آیا ریاک کا اے پاکستان نا ظلمیہ کرگا اے بعد نا ظلم انسانی خدا حافظ یہ جو فیملیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں لاپتہ افراد کے یہ بلوچستان کا صرف 1% فیملیز ہیں جو یہاں تک پہنچ پائے ہیں بہت سے فیملیز ایسے ہیں جنہیں دھمکایا جاتا ہے کہ خاموش رہیں اور یہاں پر پہنچنے والے فیملیز کے گھر والوں کو فون کر کے دھمکایا جا رہا ہے کہ سامنے نہ آئیں اور ہمارا جو پرامن احتجاج تھا ہم پہ لاٹھی چارج ہوئی ہمارے 300 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیملیز کو گرفتار کیا گیا ہمارے دوستوں کو گرفتار کیا گیا جو 150 کے قریب جیل میں ہے اور کئی ابھی تک لاپتہ ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو بازیاب کیا جائے ریاست جواب دو ریاست جواب دو سی ٹی ڈی جواب دو سی ٹی ڈی جواب دو سی ٹی ڈی جواب دو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی ایک ریاست دو دستور ایک ریاست دو دستور بلوچ نسل کشی تمام لاپتہ افراد کو ہم بھائی بچانے نکلے ہیں ہم بھائی بچانے نکلے ہیں ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں ہم اپنے بوڑھی ماؤں کی خاطر نکلے
اسرار عطاءاللہ کی فیملی موجود ہے، ان سے درخواست ہے کہ یہاں پہ آ کے اپنی اذیتوں کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، میں اسرار عطاءاللہ کی بہن، میری بھائی 12 مارچ 2023 کو گھر سے 1:30 بجے اٹھا لیا گیا۔ اس کے 10th کے ایگزام چل رہے تھے اور دوسرے پیپر کے رات اسے گھر میں چھاپا مار کے اٹھا لیا گیا۔ ہمیں یہی وعدہ دیا گیا کہ ہم اسے 2 گھنٹے کے بعد واپس لائیں گے آپ کے گھر، لیکن وہ تاحال لاپتہ ہے۔ اب اسے 9 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اب تک اس کی کوئی خبر نہیں۔ میری ماں ہر وقت اپنے بیٹے کی منتظر رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی خبر آئے گا، لیکن ہر ڈلتی سورج کے ساتھ ہماری امیدیں بھی بکھر جاتی ہیں۔ جب ہم آوازیں اٹھاتے ہیں تو ہم پر تشدد کی جاتی ہے۔ میرے گھر میں اور کوئی آدمی نہیں ہے، صرف میری باپ اور میرے بھائی ہیں۔ میرے باپ کی گھٹنوں میں درد ہے، وہ زیادہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، تو میرے گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے بھائی کے اوپر تھے اور اسے بھی اٹھا لیے گئے۔ میرے گھر کی حالت اتنے خراب ہے کہ میں تصور تک نہیں کر سکتی۔ میری ماں رو رو کے ہر دن گزارتی ہے۔ یہ مارچ تربت سے لے کر بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہو کر یہاں جب پہنچا تو ہمیں راستے میں وہیں پر ہم نے دھرنا دیا تو پولیس نے ہم پر اتنا تشدد کی، ہمیں مارا، ہمارے دوپٹے کھینچے اور ہمارے ماؤں پہ ظلم کیے، انہیں مارا، اتنا مارا انہیں کہ وہ چل تک نہیں سکتے، اور ہمیں گاڑیوں پہ ڈال کر جیل میں بند کیا بنا FIR کے، اور ہمیں اتنی چھوٹے کمرے میں ڈالا، ہماری تعداد بڑی تھی، ہم بیٹھ تک نہیں سکتے تھے، اور ہمیں ایک پاگل کے ساتھ رکھا گیا جس نے ہمیں اتنی گندی گندی باتیں کہی، اتنی گندی گندی گالیاں دی کہ ہم کہہ تک نہیں سکتے۔ ہم پر اتنے ظلم کیے، ہمیں مارا، ہمارے دوپٹے کھینچے۔ آخر یہ سب کس لیے؟ ہم پر اتنے ظلم کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے حق مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم بلوچ ہیں، اس لیے ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم کہاں سے دہشت گرد دکھتے ہیں؟ ہماری ریلی تو پرامن ریلی ہے، ہمارے دھرنے بھی پرامن ہیں، ہمارے پاس بندوقیں ہیں، کیا ہمارے پاس بم ہے؟ کیا ہمارے پاس لاٹھی ہے؟ وہ سب تو آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ آپ لوگ ہم پہ ظلم کر کے، ہمیں مار کر، میرے دوپٹے کھینچ کر پھر ہمیں ہی دہشت گرد کہتے ہو۔ کہاں کی قانون ہے؟ پاک فوج، پاک پولیس، پاک آرمی، کیا پاک جو اسلامک آرمی ہے، جو اسلامک فوج ہے، اسے اسلام یہی بتاتی ہے کہ گھر میں گھس کر عورتوں کو مارے؟ کیا اسلام یہی کہتی ہے کہ عورتوں پر تشدد کرے؟ کیا اسلام یہی کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو مارے، اپنے ماؤں کو مارے؟ ہماری امیدیں عدالتوں سے تو ٹوٹ گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سب دکھاوے کے لیے، یہ عدالتیں نہیں ہیں، صرف مکان ہیں جنہیں دکھاوے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب ہم اپیل نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ سیدھے ہمارے بھائیوں کو چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑا تو ہم تب تک یہی پر دھرنا دیں گے اور دیتے رہیں گے جب تک ہمارے بھائیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور فیملی ظہیر بلوچ کا بیٹا موجود ہے
जिस पर सूराब में लाठी चार्ज के दौरान जिसे जख्मी भी किया गया था और यहाँ पे भी वो गिरफ्तार हुए थे और उन पर तशद्दुद भी हुआ था। मैं उससे दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ पर आके अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारी दर्द भरी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इसके बाद आप लोगों के इल्म में इजाफा करता चलूँ कि मेरा नाम जीशान है। मेरे वालिद साहब का नाम ज़हीर अहमद है। मेरे वालिद साहब को 13 अप्रैल 2015 को अब चौकी से लापता किया गया, जो ताहाल लापता है। और हमको आज तक भी पता नहीं मेरे वालिद साहब कहाँ पे है और किस हाल पे है। और हम लोगों को यही पता नहीं वो जिंदा है या कि नहीं है। और जैसा कि आप सबको पता है, रियासत हम लोगों के प्यारों को 9-9, 20-20 साल से 10-10 साल से लापता करता है। और हम लोगों को साल बुलाता है और बोलता है कि आ जाओ, हम जाते हैं उधर। उसको खुद भी पता नहीं मैंने इन लोगों को पहले क्या बोला और अभी क्या बोल रहा हूँ। कभी बुलाता है और हम लोगों को बोलता है मेरे पास नहीं है, कभी बुलाता है और हम लोगों को बोलता है मेरे पास है। हमने इतना साल जेल दिया है। आप एक रियासत, तो आप लोगों के पास इतना भी जवाब नहीं कि आप हमारे प्यारों हम लोगों को जवाब दो। हमारे पास तस्वीरें हैं, प्यारों की तस्वीरें, हमारे पास बंदूक नहीं है। हम एक पुरम लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे। जैसा आपने बोला कि ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों के पास बंदूक होते हैं, उनके पास तस्वीर नहीं होते हैं। आप लोग दहशतगर्दों के पास बंदूक होते हैं, उनके पास तस्वीर नहीं होते। और हम अपील करते हैं, अपील नहीं करते, हमारा हक बनता है। हम रियासत से अपील नहीं करते, हमारा हक बनता है अपने प्यारों को बाजियाबी के लिए मुतालबा करें। ये हमारा हक है। हम अपनी हक के लिए जितना भी हम लोगों को करना पड़े हम करते रहेंगे। इंशाल्लाह रोडों पे निकलेंगे। अगर आपने अपने ज़हन में यह सोचा है कि मैं इनके ऊपर तशद्दुद करूंगा, इनके माँ बहनों को मारूंगा, लाठी चार्ज करूंगा, शायद ये अपने इस लॉन्ग मार्च को वापस ले जाएं या ये वापस जाएं, इस तरह नहीं होगा। इंशाल्लाह हम इस लाठी चार्ज और इस तशद्दुद से मजीद मजबूत होंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाला नहीं है। मेहरबानी। संगतां क्लैपिंग कनगी नहीं। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, हाकिमी बलोच, जिसके भाई को लापता किया गया। उससे दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। रियासत जवाब दो, रियासत जवाब दो, सीटीडी जवाब दो। मेरा नाम हाकिमीन है, मैं खारान से आई हूँ। मेरे भाई रहमुद्दीन को 26 अगस्त 2016 को रात के 2 बजे एफसी वालों ने हमारे घर से उठाया था। हम उनके पास गए थे। उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर उनको बाजियाब किया जाएगा, मगर नहीं की। जो कि हमने केस भी की थी, अदालत भी गए थे। वहाँ पर जज साहब ने कहा था 6 हफ्ते के अंदर अंदर बाजियाब किया जाएगा, जो कि 6 हफ्ते गुजर गए, 8 साल कंप्लीट हो गए। मेरे भाई को बाजियाबी नहीं मिली। अब हम यहाँ पर आए हैं इस धरने पे। हम पर ऐसे तशद्दुद किया जा रहा है जैसे कि हम उनसे उनका चीज मांग रहे हैं। हम उनसे उनकी चीजें नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे अपनी बाइयां मांग रहे हैं। हमारा हक है, हमारा चीज है, आप लोगों का हक नहीं है, आप लोगों की चीजें नहीं है। यहाँ पर जितने भी बड़े लोग आए हैं, इनसे हम यही कहेंगे कि ये जो बातें करते हैं, अफसोसें निकालते हैं, ये ना करें। जो हमारी डिमांड है उनके पूरी करें, हमारी बाइयों को बाजियाब करें। ये जो अफसोसें हैं, जो कहते हैं कि मेरी घर की हालत इतनी खराब है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये जो तशद्दुद हम पर किए हैं, मेरी फैमिली वालों ने जो वीडियोस देखे हैं, मेरे अब्बू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर आप लोग मैं तमाम अदारों से अपील करती हूँ
कि हमारे भाइयों को बाजियाब करें, हमें ऐसे जलील मत करो, हमें ऐसे रोडों पे मत लाओ। हम इस्लामाबाद में अपने शौक से नहीं आए हैं जो पुलिस वाले हम पर तशद्दुद करते हैं। हम अपने भाइयों को मांगने आए हैं, हमारे भाइयाँ हमें दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ पर हुकूमत करने नहीं आए हैं, हमारा हक है, हमारी भाइयाँ हैं, जो आप लोग रह गए हम वही मांग रहे हैं। आप लोगों की जमीनें, आप लोगों की कुर्सियाँ, आप लोगों की चीजें नहीं मांग रहे हैं, ना ही आप लोगों की नौकरी मांग रहे हैं, सिर्फ अपनी भाइयाँ मांग रहे हैं जो आप लोग उठा कर ले गए थे। मैं दोबारा अपील करती हूँ कि हमारे भाइयों को बाजियाब करो। रहीमुद्दीन बलोच को, रहीमुद्दीन बलोच को। अब मैं लापता याकूब बलोच के बेटे से दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार करें और थोड़ा सा मुख्तसर क्योंकि वक्त की कमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबशिर याकूब साहब का बेटा और मेरा ताल्लुकात डिस्ट्रिक्ट अवारान मशके से है और मेरे अबू जान को 5/7/2013 से नापता है। हम लोग अबचुकी से आ रहे थे तो हम लोग को पुलिस वाले ने रुकवाया। हमने कहा कि चेकिंग करेगी, तो फिर MI वाले आ गए और मेरे अबू जान को कहा कि चलो साइड में, आपसे काम है। तो हमने मैं उस टाइम बहुत छोटा था, तो मेरे फैमिली वाले मेरे अबू जान को नहीं छोड़े। तो इस बात पर उन लोगों ने लड़ाई की कि चलो इसको साइड में ले जाते हैं, बात करनी है, फिर वापस लाएंगे। हमें पता था कि हमारे अबू जान को ले जाएंगे, हमने इसीलिए उसको जाने नहीं दिया। फिर इस बात पर मारा मारी हुई और हमारे ऊपर फायरिंग की, तो मेरे अबू जान को घसीट कर, उसको मार कर, उसके कपड़े फाड़ कर ले गए। इसीलिए मैं सरकार से ये अपील करती हूँ, अपील नहीं करती हूँ, ये हमारा हक है। हमारे अबू जान को जितने बलोच नापता हैं सबको रिहा कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे हम लोग जिस लॉन्ग मार्च के लिए आए हैं, जितने बलोच नापता हैं सबको रिहा कर रहे हैं। यहाँ में हक बनता है कि हम यहाँ पे आ जाएं और अपना हक मांगे। और हमारे फैमिली को मारकर उसको ले गए। मेरे अब्बू के साथ हमारे पूरे फैमिली थे और उसकी बूढ़ी माँ भी थी। उसको मारकर, उसकी बूढ़ी माँ को नहीं छोड़ा, उसको मारकर मेरे अब्बू के सामने, उसकी बूढ़ी माँ के सामने उसको ले गए। मेहरबानी, मैं सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे आकर हमारी दर्द को सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। मैं जो साथी खड़े उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि बैठ जाएं, इन माओं को सुने, और मीडिया वालों से दरख्वास्त है सिर्फ सिलेक्टिव लोगों से इंटरव्यू ना लें। ये फैमिलीज अपनी अजियतें, अपने तकालीफ आपको सुनाने आई है, इनको सुने। हमारे साथ कजाफी निचारी की फैमिली मौजूद है, उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ पे आए और अपने अजियतों का इजहार करें। कजाफी निचारी बलोच को, कजाफी निचारी बलोच को, रहीमुद्दीन बलोच को, तमाम लापता अफराद को हक दो, हक दो, हक दो, हक दो।
السلام علیکم. لاپتہ قذافی بلوچ رہی ڈیٹ کننگوٹ اور کنائلم میں 24 ستمبر 2013 کا لاپتہ کرے نو اور ننو کے بعد انان روڈ راتے تو سون درنا کریں احتجاج کریں نچ اونا مفق اور RCD روڈ آتے بند کریں نیکی تے اگر قصور استارے تو تب عدالت پیش کر بتا برائے میرے بانی کا وقت پیش کرنے کا پیرتا تو عدالت تعالی حلبو نن بس انداز دار اسلام آباد کی شاید نن کی داڑے مروئی گڑاس نن انصاف کی بس نن تن علم آتی کی بس نک لیکن اچ نن انصاف ملے تو اور اسلام آباد والا پلیس انگ نن ویلکم امر کرے رکھے نم کل خنارے دنٹ کہ امر ویلکم نن مسک اور نن تن علم تخوانے نن دا خواپنا کی بالاش نور نن علم تنانی توفہ ملے نن تن علم آتی زندہ خوانے اور تانکہ نن علم اگ نن ملے تنو نندا کا بشما فانے مہربانی. اب میں عظیم دوست کی ہمشیرہ رخسانہ بلوچ سے درخواست کرتی ہوں کہ یہاں پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہاں پر کھڑے ساتھیوں سے درخواست ہے پلیز بیٹھ جائیں. فیمیل سے درخواست ہے بیٹھ جائیں پلیز. کیمپ میں کھڑے دوستوں سے درخواست ہے بیٹھ جائیں. جو ذمہ داران ہیں وہ بس کھڑے رہیں. میں لاپتہ عظیم دوست محمد کی بہن ہوں. میں لاپتہ عظیم دوست محمد کی بہن ہوں. میرے بھائی کو 3 جولائی 2015 میں گوادر سے لاپتہ کیا گیا تھا. اب ان کو 9 سال مکمل ہو چکے ہیں. میں گوادر سے یہ امید لے کر یہاں اسلام آباد آئی ہوں کہ یہاں مجھے کوئی سننے والا ہوگا، لیکن یہاں سننے کے بجائے مجھ پر تشدد کیا گیا، مجھے مارا گیا. میری بائک کی تصویر کو نیچے گرا کر یہ توڑ دیا گیا. یہ سب دیکھ سکتے ہیں آپ سب، یہ دیکھیں ٹوٹا ہوا ہے. ہم ریاست سے کچھ بھی نہیں مانگتے، اپنے پیاروں کی بازیابی چاہتے ہیں. کیوں ہمیں اتنا اذیت دے رہے ہو؟ میری ماں بیمار ہے، میں ان کو کیا جواب دوں اب کہ اسلام آباد پولیس والوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر کوئی جرم کیا ہے تو لے کے آ جائیں عدالتوں میں. اتنا ڈرتے کیوں ہیں بلوچوں سے؟ ہم بلوچ ہیں، کوئی دہشت گرد نہیں. جو آپ لوگوں نے بوڑھوں عورتوں پر اور ماؤں پر بچوں پر تشدد کیا ہے، ہمارے بھائیوں کو جیل میں ڈالا ہے، ان سب کو رہا کریں. جب تک آپ لوگ رہا نہیں کرتے ہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، دھرنا دیتے رہیں گے. CTD جواب دو، CTD جواب دو. بلوچ نسل کشی، بلوچ نسل کشی. ریاست جواب دو، ریاست جواب دو. CTD جواب دو. ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور. تم مارو گے، تم مارو گے، تم مارو گے، تم قتل کرو گے، تم قتل کرو گے، تم اغوا کرو گے، تم اغوا کرو گے، تم مارو گے. CTD جواب دو، ریاست جواب دو. بلوچ نسل کشی، ہم بھائی بچانے نکلے ہیں، ہم بھائی بچانے نکلے ہیں، ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں. ہم اپنے
बलोच नस्ल कुशी। अब मैं मारंग बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आए। मारंग बलोच। हेलो पूरे बलूचिस्तान की आवाम के साथ मैं आप सब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने हमारे साथ तकलीफ़ें झेली आज, क्योंकि जो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए आने वाले थे, जो हमारी ताकत थे, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज़्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद हैं जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। इस दौरान आप सबका आना और हमें सुनना, ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक उम्मीद है। हम आज भी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये इस रियासत में तमाम कौमियतों का मसला है। इस पर बात होनी चाहिए। आप बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी का नाम लेकर बलूचिस्तान में होने वाले अपने रियासती जबर और तशद्दुद को जवाब फराहम नहीं करें। ये तहरीक, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड जरूर देना चाहूंगी, मसला ये है कि हमें कभी सुना ही नहीं गया। मसला ये है कि आज तक पंजाब में बलूचिस्तान के बारे में एक ही चीज मशहूर है कि बलूचिस्तान के जालिम सरदार है और ये बलोची हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इस रियासत ने बनाया हुआ है, जिसके तहत हमें इतना करप्ट किया गया है, इतना करप्ट किया गया है कि हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं। हमारे अंदर सियासी शऊर बेदारी है ही नहीं। सब लोग जो है ना एक मजमे की तरह जो है ना, कभी उसकी तरफ जो जाते हैं, कभी उसकी तरफ, झूठे वादों की तरह जो है ना हम लोगों को फंसाया हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान वो सरजमीन है जहाँ पे हमेशा से हकीकी बुनियादी सियासत हुई है। 1 यूनिट को तोड़ने की सियासत बलूचिस्तान की सरजमीन से हुई। 1 यूनिट और सूबों की बहाली की सियासत बलूचिस्तान से हुई। जो सिविल डेमोक्रेसी की तहरीक आज पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो बलूचिस्तान में ही शुरू हुई थी। लेकिन बलोच ने उस वक्त जान लिया था कि जब तक यहाँ के अदारे इख्तियारदार नहीं होंगे, जब तक वो इख्तियार नहीं रखेंगे कि इंसानी हुकूक की पामालियों पर इनको जवाब दे सके, तब तक हल नहीं हो सकता। वो रवैया जो रियासत बलोच के साथ कर रही है, जो आप लोगों ने देखा, वो उसका मेरे ख्याल से 0.5% भी नहीं है। हमें डर लगता है कि अगर हमने वो कहानियां आप सब लोगों के सामने रखी तो आप सब लोग शायद वो सुन नहीं सकेंगे जो हमने बर्दाश्त किए हैं। मुझसे हमेशा बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया। हमने लाशें उठाई है, हमारे लाशों को की भी बेहरमती हुई है। 35 गोलियां मार कर हमें मारा गया है। वो माएं जिनके लिए उनके बच्चों की आंखें, जिनके लिए उनके बच्चों के चेहरे वो खुशकुन चेहरे होते थे, उनको बदले में उनको मसख शुदा चेहरे मिले हैं। हमने इससे ज्यादा बर्दाश्त किया है और हमने विरासत में दर्द और तकलीफें हमें हमारे आबा व अजदाद ने बताई है। ये नस्ल जो आप लोग के सामने खड़ी है बलोचों की, वो नस्ल है
जिसने इससे बदतरीन मजालिम देखे हैं, जब हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग की गई बलूचिस्तान में, जब किल एंड डंप पॉलिसी के जरिए एक साथ जो है ना हर दिन 10-10 लाशें जो है ना फेंक की जाती थी, हर दिन हॉस्पिटल्स में कतारें लगी होती थी, लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों को पहचानने के लिए आते थे। आज भी बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ पर नामालूम अफराद के नाम पर जो है ना लोग आकर लोगों को अगवा करते हैं और उसके बाद उनकी लाशें फेंकते हैं और उन लाशों को भी दफना देते हैं। ये वो किस्से हैं जो आपने कभी नहीं सुने। हमसे कहा जाता है कि आप बात करें, आपके लहजे सख्त है। हमारे लहजे सख्त नहीं हो, ये हमारा ज़र्फ है। आप हमें मार रहे हैं और हम आपको ही तालीम दे रहे हैं। आपके पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि खुदा करे नहीं करे ऐसा। बच्चे हैं ये, औरतें हैं ये, हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं करे ऐसा। हम ज़र्फ वाली कौमें हैं, हमें बर्दाश्त जो है ना हमारे आबा अजदाद से मिला है। हमने अपने गुस्से को अपने हौसले में बदल दिया है। आप देखिए, आपने इन औरतों पर जुल्म किया, आपने इन औरतों को मारा। आज पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आज पूरा बलूचिस्तान कह रहा है कि हम लावारिस नहीं है, हमारी कौम हमारे साथ है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए हैं कि इस्लामाबाद में हमें इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में हमें कभी इंसाफ नहीं मिला है। इस्लामाबाद की सारी जो इमारतें खड़ी है, इन सबको इसलिए बनाया गया है कि बलोच की नस्ल कुशी की जाए। पार्लियामेंट को इसलिए बनाया गया है, पार्लियामेंट को इसलिए बनाया गया है कि जाओ बलोचों की नस्ल कुशी को कानूनी करार दो, जाओ। कौमी असेंबली को इसलिए बनाया गया है कि जाओ वसाइल लो और बलोचों की नस्ल कुशी पर खर्च करो, मारो बलोचों को ताकि उनकी जमीन हमारे कब्जे में हो। ये है आप लोगों की अदारों की हैसियत। हम बलोच हैं, हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था, हम लोगों ने आप लोग को पहले से ही जांच लिया था। ये जो आप हजारों के मजमे जमा करके जिनको बिरयानी और वो देते रहते हैं, वो डकोसले हैं, वो डकोसले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत बूट की सियासत है और वो बूट की सियासत आप सब कर रहे हो। यहाँ पर आपकी जुडिशरी, आपकी मीडिया, सब के सब करप्ट है। हमें कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट हो। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्टेट है? क्या हम आपके रियासत के शहरी नहीं है? क्या आपका पार्लियामेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या आपका कौमी असेंबली स्टेट का हिस्सा नहीं है? हमसे कहा जाता है कि आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते हो जब मजदूरों को मारा जाता है। बोले भाई हम मजम्मत कर रहे हैं। आप मुझसे ये कहें कि आप ये बताएं कि ये जंग सबसे पहले शुरू किसने की थी? सबसे पहले मारदार किसने शुरू किया था? आपने किया था। इस चीज को माने आपने अपनी तोपे, आपने अपने हथियार बलोचों की तरफ किए हैं। आपके हथियार वो हथियार है हयात बलोच। 8 गोलियां मारी आप लोगों ने उसको, 8 गोलियां मारी। उसकी माँ की वो तस्वीर, वो आपके उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। उसकी माँ की वो तस्वीर, ये रियासत जब तक कायम रहेगी ना, उसको वही बदवाएं मिलती रहेगी। उसकी माँ ने कहा कि 8वीं गोली ना मारो, हो सकता है मेरा बच्चा बच जाए। ये माए जो आई है ना, ये थक चुकी हैं। इनकी थकन को महसूस करें। इनमें से हर एक बंदा एक किस्सा, एक कहानी है। एक मरी यहाँ बैठी है, वो बोलती है मेरी बेटी की एक ही चीज है मेरे पास, उसकी तस्वीर। उसकी NIC नहीं है, उसकी और कुछ भी नहीं है। वो जालिमों ने डरने की जगह से उसकी तस्वीर भी उठा कर ले गए। देखिए, बलोचों के लिए उनकी तस्वीरें भी नहीं छोड़ी जाती हैं। वो औरतें यहाँ बैठी हैं, 14 साल से आपके प्यारे को कोई तशद्दुद दे, आप कैसा महसूस करेंगी? वो बच्चे हैं यहाँ पे, वो बच्चे हैं यहाँ पे जो बड़े हो गए, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है। ये गैर इंसानी अमल नहीं है। क्या आप इसकी मजम्मत नहीं करते हो? आप फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? हमें फख्र है कि हमने बलूचिस्तान में जो तहरीक चलाई, वो तहरीक क्लियर थी। वो तहरीक हमारे आबा अजदाद ने जो चलाई, हमने यही कहा कि जब तक ये स्टेट मिलिटराइजेशन को खत्म नहीं करेगी, मासूम लोगों का कत्लेआम खत्म नहीं करेगी, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई इंसाफ नहीं होगा।
हमें ये फख्र है कि हम उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां हमने अपने वैल्यूज को अपने मफादात के एवज भेजा नहीं है, हमने अपने जमीर को नहीं भेजा है। हजारों लोगों की लाशें उठाने के बाद भी बलोच अपनी सरजमीन के उस पर कभी भी पीछे नहीं हटाए, ना हटेगा। बलोच बलोच है और रहेगा। आप उसकी शिनाख्त के बेसिस पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते हैं। आपने बलोचों को मारा ये कहकर कि बलोच शायद खामोश हो जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि बलोच खामोश होने वाली कौम है ही नहीं। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी अवाम है। मुझसे कहा जाता है, हमसे जब कहा गया कि आप चले जाए यहाँ से, ये रवैया देखे, आप उस रवैये को देखे, आपको अफसोस होगा, आपको अफसोस होगा उस रवैये का। क्यों यहाँ है? बलोचियों जाओ अपने जमीन में। बलोचियों की जमीन तुम लोगों ने तंग रखी है। बलोचियों को अपने यहाँ इस जमीन के टुकड़े पर तुम लोग उसको जगह नहीं देते हो। वहां पे हमारे घरों के अंदर तुम लोगों ने चौकियां बनाई हुई है। बदबख्तों, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे भी तुम्हारे गोला बारूद से महफूज नहीं है, उन बच्चों को भी तुम लोग मारते हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर आओ, हमारे औरतों को मारो। और तुम्हारे इस शहर इख्तिदार में सही किया तुम लोगों ने, मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है, तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है। मुझे अफसोस होता है। मैं हमेशा ये कहती थी कि एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है। मैं यकीन करना चाहती थी इंसानियत के ऊपर, और आज भी मुझे यकीन है। आज मेरे लिए और इन बाओं के लिए आप आवाज जो उठा रहे हैं, उससे इनको उम्मीद मिल रही है, इनको हौसला मिल रहा है। लेकिन जब मैंने वो रवैया देखा, उस रवैये ने मुझे नहीं, इन माओ को मजबूत किया। मैंने इनकी थकन को देखा कि 3 दिनों से सोए नहीं थे, मुसलसल सर्दी में बैठे हुए थे। 30 दिन से ये सफर कर रहे हैं, 30 दिन से। मैंने कहा चलते, उन्होंने कहा नहीं चलते, हम चलेंगे तो अपने घर। आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आपने अपने लिए सबसे लीडर फोर्स को इजाद किया है। ये जो नस्ल बनी है ना, ये आपके एटॉमिक पावर स्टेट से भी नहीं डरेगी। इसका हौसला आपको मिटाने के लिए काफी है। ये हौसला जो आपके वर्दी पहने हुए लोगों में नहीं है, जो डरते हैं, डरपोक है, जो औरतों पर हमलावर होते हैं। ये हौसला आप कभी नहीं ला सकते। इस शहर इख्तिदार में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और हम यहाँ इंसाफ के लिए आए भी नहीं है। हम यहाँ बलूचिस्तान की आवाज आप सबसे पहुँचाने आए हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है ना अपनी आंखें बंद रखी हुई है। यहाँ इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि अपने मफाद के लिए जो भी करना है करो, जो ये हो रहा है खामोश हो जाओ, ताकत के सामने सरेंडर कर दो। हम बलूचिस्तान की आवाज आप सब तक पहुँचाने आए हैं, ताकि जब भी आप फलस्तीन पर बात करें, जब भी आप कश्मीर पर बात करें, और जब आप किसी बलोच पर बात नहीं करें, तो आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको मलामत करे। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल चुका है। आप सबको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान में आपकी फोर्सेस ने क्या कत्ल गारत की है। वो फोर्सेस जिन्होंने जो है ना हिफाजत के नाम पर हमारे हर घर से लोग उठा कर ले गए। एक ऐसा डर फैलाया हुआ है जहाँ पे लोग, आपको एहसास भी है, यहाँ पे ऐसे हजारों खानदान है जिनके बेटे जब बड़े हो जाते हैं 10 या मैट्रिक, वो अपने बेटों को दरबदर कर लेते हैं। माएँ अपने बेटों से दूर हो जाती है। 15 साल 20 साल तक उनको नहीं देखते कि वह बच सके। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उस फोर्स से जो हमें हर हालत में खत्म करना चाहती है, ये बका की जंग हम लड़ेंगे। मैं हौसला मंद हूँ। मुझे हौसला जो है ना इन माओं ने दिया है। जब इन पर लाठियां पड़ रही थी तो अपने हाथ से जो है ना उन लाठियों को बर्दाश्त कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जद्दोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते
रहेंगे। आपने जो नस्लकुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआवजों की करतूतें देखो, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है, उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है। और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी पर्दे जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओ के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है, वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं सत सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुरबत से निकले थे इनको नहीं पता था। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली, हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें, हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना अब समझ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत।